എവിടെ ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ദൈവം. ഈ ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് ദൈവം. ഭാരതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭാരതത്തിൽ ഒരേ ഒരു നദിയേ ഉള്ളൂ, അത് ഈ ഭാരതപ്പുഴയാണ്. അത് ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളും ചേർന്നുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. ഈ പൂജയും സത്സംഗങ്ങളും ഈ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം അത് മറ്റൊരു വിപ്ലവവും കൂടിയാണ്. ബാഹ്യമായിട്ട് മാത്രമല്ല, സൂക്ഷ്മതലത്തിലും മനുഷ്യനും ദേവതകളും ദേവന്മാരും സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവം കൂടിയാണ്. The Bharatapuzha River originates from the Western Ghats and carries the memories of time, flowing peacefully through the heart of Kerala. Also called the Nila, it is not merely a water source. This river is the lifeblood of a culture. Its waters are the birthplace of spirituality, poetry, stories, agriculture, and music. The banks at Tirunavaya and Tavanur are a point where Sanatana Dharma's deities of creation, preservation, and destruction shower their blessings. It is also a spiritual foundation of Indian culture. പൗരാണികമായിട്ടുള്ള ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ യാഗഭൂമിയാണ്. ദേശത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കും ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുമായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ യാഗം ചെയ്ത ഭൂമിയാണ്. ആ യാഗം മാഘമാസത്തിലായിരുന്നു. അതിനായിട്ട് ഗംഗാദേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരതത്തിലെ സമസ്ത തീർത്ഥങ്ങളും ചേർന്ന് ഒഴുകിയിട്ടാണ് ഈ ഭാരതപ്പുഴ. ഭാരതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭാരതത്തിൽ ഒരേ ഒരു നദിയേ ഉള്ളൂ, അത് ഈ ഭാരതപ്പുഴയാണ്. അത് ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളും ചേർന്നുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. On the northern bank of the Nila in Tirunavaya stands the Vishnu temple, while on the southern bank in Tavanur lie the temples of Brahma and Shiva. These three temples form a triangle with the vision of Devi at its center, a union of divine masculine and divine feminine. മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, സകല ജീവരാശികളും ദൈവമാണ്. എവിടെ ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ദൈവം. ഈ ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് ദൈവം. ഈ ഭാരതപ്പുഴ ദൈവമാണ്. ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ ദൈവമാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ്. Based on this belief, the holy ritual of Maghamagam has been performed on the banks of the Nila since ancient times. The Maghasnanam, or holy bath, performed on the day of the Magham star in the month of Kumbham, is immensely meritorious. It is believed that during this time, a confluence of the Sapta Nadi Sangamam, 7 holy rivers that are both manifest and invoked, occurs in the Nila. This ritual, which had been practiced for generations, eventually ceased. Centuries later, Maghamagam was later reimagined as the Mamangam celebrations. It was a grand festival held once every 12 years on the banks of the Nila in Tirunavaya. Later, the nature of Mamangam changed. Blood flowed in the Nila. ഈ മാമാങ്കത്തിനായിരുന്നത്രേ കേരളത്തിന്റെ രക്ഷാപുരുഷനായിരുന്ന ആളെ അവരോധിച്ചിരുന്ന ചടങ്ങല്ല നടന്നിരുന്നത്. ആദ്യം വാൾനമ്പിമാരെയും പിന്നീട് പെരുമാക്കന്മാരെയും പിന്നീട് വള്ളുവക്കോനാതിരിയെയും പിന്നീട് സാമൂതിരിയെയും ഒക്കെ കേരളത്തിന്റെ രക്ഷാപുരുഷനായിട്ട് അവരോധിച്ചിരുന്ന ആ വലിയ ഉത്സവം നടന്നിരുന്നത് ഈ മാഘമകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. And it transformed into the largest trade fair in Kerala. In the 18th century, that too came to a halt. In 1996, the first effort to reclaim the ancient purity of Maghasnanam and the cultural glory of the Nila was initiated by P. Parameshwaranji through the Nila Vichar Satra, a vision to restore a spiritual awakening upon the river's waters. Later, in 2009, the Nila Vichara Vedi, formed by Sangh Pracharak J. Nandakumarji, became an organization dedicated to further revive the Nila's protection and rejuvenation. Following this, on January 23, 2016, Mamangam was reborn in Tirunavaya, featuring Nila Aarti and holy baths. Renowned politician and social activist Sri Kummanam Rajashekharan participated in that event. Simultaneously,
several other efforts were made to revive Mamangam under the leadership of Tirur Dinesh, founder of the Oral History Foundation. ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി കേൾക്കാൻ, ഈ ഒരു ഐതിഹ്യം കേൾക്കാൻ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി അമ്മ 12 മിനിറ്റ് ദർശനം നിർത്തിവെച്ച് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ വർഷവും ഇത് കൊണ്ടുപോകണം മോനെ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണാമൃത പുരി സ്വാമികളാണ് 2018 29 സന്യാസിമാരാണ് അന്ന് വന്നത്. ഇന്ന് അനേക സന്യാസിമാർ വരുന്നു. അന്ന് 29 സന്യാസിമാർ വന്നു. 2018 നമ്മൾ തിരുനാവായയിൽ വീണ്ടും അത് തുടങ്ങുകയാണ്. With the blessings of Amma, Sadguru Sri Mata Amritanandamayi Devi, the programs were expanded in the subsequent years by forming local committees. ഇതിലെ ആരാധനാ ക്രമങ്ങളിലെ കൃത്യത, അതിൻ്റെ ശുദ്ധി, ഫോക്കസ്, അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹമായി ഇനി ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക തലസ്ഥാനം കൂടിയായി വരും വർഷങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാമണ്ഡലേശ്വർ സ്വാമിജി, അമ്മ മാതാമൃതാനന്ദമയി ദേവിയും ഒക്കെ മനുഷ്യ രാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നിലതട്ടത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തതും അതിനുള്ള മുൻകൈയെടുക്കുകയും ചെയ്തത്. Swamini Atulyamrita Prana, head of the Tanur Mata Amritanandamayi Mutt, and Swami Chidanandapuri, head of the Kolattur Advaita Ashram, led the events on both banks of the river. അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെ മലപ്പുറത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം നോക്കുന്ന അതുല്യാമൃത പ്രാണയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 10 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഈ മാഘസ്നാനം നമ്മൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് അമ്മയുടെ സങ്കല്പം തന്നെയായിരിക്കാം. ഇന്നതൊരു വലിയൊരു ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്വാമി ആനന്ദവനത്തിൻ്റെ ഇതിൽ കുംഭമേള സദൃശമായിട്ട് തന്നെ അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേരളത്തിലെ സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു വീണ്ടുമുള്ള ഒരു ഉണർവിലേക്ക്, അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും. Although the rituals were initially organized under the name Kumbh Mela, it was the great poet Akitam who suggested they be conducted as the Magha Magam Mahotsavam. Hundreds of devotees participated in the Magha Magha festival subsequently held in Tavanur under the leadership of the Mata Amritanandamayi Mutt, and it has continued annually since then. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക, ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം തന്നെയാണ്. ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്സവം അതാണ് ഇന്ന് മലപ്പുറത്തിനാകെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നത്. ത്രിമൂർത്തി സ്നാനഘട്ട് എന്നാണ് തിരുനാവായ തവനൂരുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ പറയുന്നത്. ഈ ത്രിമൂർത്തി സ്നാനഘട്ട് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ സംഗമം കൂടിയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏക ബ്രഹ്മക്ഷേത്രമാണ് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ യാഗഭൂമിയായിട്ടുള്ള തവനൂര്. താപസന്നൂരെന്നാണ് തവനൂരിനെ അറിയുന്നത്. In 2026, with the blessings of Amma and under the leadership of Mahamandaleshwar Swami Anandavanam Bharati and Swamini Atulyamrita Prana, the gathering vastly expanded. All sannyasi mutts in Kerala and various Hindu organizations from across India came together. Consequently, millions of people joined this year's Magha Magha Mahotsavam held on both banks of the Nila at Tirunavaya and Tavanur. Different sage lineages and traditions of worship from across India converged at the Yagnashala prepared on both banks. Masters of the Vama and Dakshina paths of Tantra Shastra, sannyasis from various akharas, Nagasadhus, Aghoris, scholars, and great souls gathered here
making the banks of the Nila, which holds the essence of the 7 rivers, even more sacred. From deep within, these Yagnashalas became an unbroken stream for the new generation to closely experience the customs, rituals, and beliefs of Hindu culture. ഭാരതത്തിൻ്റെ ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും ഈശ്വരനും ഒന്നായി അനുഭവിക്കുന്ന സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ തത്വം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ആരാധനയാണ്. Swamis, Swaminis, Brahmacharis and Brahmacharinis from the Mata Amritanandamayi Mutt, united with numerous great personalities and sannyasis, ജനലക്ഷങ്ങൾ ഈ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഈ കരകളിലുമായി പ്രതിദിനം വന്ന് സ്നാനവും യജ്ഞ ദാന തപ കർമ്മങ്ങളിലും വൈദികങ്ങളും താന്ത്രികങ്ങളുമായ പൂജാവിധാനങ്ങളിലും സത്സംഗങ്ങളിലും ഒക്കെ സംബന്ധിക്കുകയാണ് ഇരുകരകളിലുമായിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വലിയൊരു പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാസന്ദർഭമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത്. with sage traditions that ranged from Uttarakashi to Kanyakumari. Together, they performed the Nila Snanam and led various yagnas. അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പൂജയും സത്സംഗങ്ങളും ഈ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം അത് മറ്റൊരു വിപ്ലവവും കൂടിയാണ്. മുളപൊട്ടി വന്ന കുംഭമേള വീണ്ടും അവതരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ മഹാവിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ അമ്മയുടെ മക്കൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നു, സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവുന്നു, അമ്മമാരുണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലേറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ കുംഭമേള മാതൃത്വത്തിൻ്റെ വിജയവും കൂടിയാണ്. Each evening, thousands gathered at dusk to witness the Nila Aarti performed by Pandits from Kashi and Haridwar. കുംഭമേളയ്ക്ക് സമാനമായ ഈ ഒരു വലിയ ഉത്സവം ഉള്ളുണർവിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ നയിക്കുകയും അതുവഴി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ നാടിൻ്റെ ഉണർവിന് കാരണമായി തീരുകയും അത് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ സമാധാനത്തിന് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം പരിപാടികളുടെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയാനാവുക. Through this, the significance of a holy land, also known as Tapasannur, where Munis and Rishis once meditated, was presented to the world once again. ജഗദംബേ
ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. ആദ്യം കർമ്മമുണ്ട്, പിന്നെ ധർമ്മമുണ്ട്. കർമ്മം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് കർമ്മം. പക്ഷെ ധർമ്മം നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, കർമ്മണ്യേ വാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മ ഫലഹേ ദുർഭൂർ മാതേ സംഗോസ്ത്വ കർമ്മണി. സർവേ ഭവന്തു സുഖിനഃ സർവേ സന്തു നിരാമയാഃ സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു മാ കശ്ചിത് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത്. എല്ലാവർക്കും മംഗളം വരട്ടെ, ആർക്കൊരു ദുഃഖം കൂടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരു പരമ്പരയുടെ ഉപദേശം. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. Essential facilities, including food and water, were provided for the millions who flocked to the Yajna site. Doctors from Amrita Hospital, Kochi, along with volunteers from Seva Bharati, led the health and service activities. ഒന്നും അറിയപ്പെടാതിരുന്നിരുന്ന ആ ഒരു ത്രികോണം അമ്പലങ്ങൾ, അതിലേക്ക് ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു ജനപ്രവാഹങ്ങളും വിശ്വാസികളുടെ വരവും കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മുടെ ഈ ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിച്ചു. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മാഘമേളയുടെ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് ഇവിടെ തവനൂര് തിരുനാവായ ക്ഷേത്ര സന്നിധികളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മാമാങ്കത്തിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം, അതിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ്, ഇതെല്ലാം വീണ്ടും നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഒരു അവസരം, ഇതിൽ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇത് സാധിക്കുന്നു. എത്രയോ പേരുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഇത് സാധിച്ചതെന്നും മനസ്സിലാവുന്നു. എത്രയോ വോളണ്ടിയേഴ്സ്, എത്രയോ ഭക്തജനങ്ങൾ. In the minds of the public, this festival also succeeded in reinforcing the need to protect the Nila from pollution. This year's Maghamagam conveyed the realization to millions of people, regardless of caste or religion, that a river is not just a water source, but the lifeblood of a culture. ഒരിക്കലും അടിച്ചമർത്തിയതുകൊണ്ടോ അപലപിച്ചതുകൊണ്ടോ കളിയാക്കിയതുകൊണ്ടോ ഒന്നും നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിന് യാതൊരു കേടും സംഭവിക്കില്ല. In short, the world witnessed through the Maghamagam Mahotsavam the reclaiming of a lost cultural identity through the power of spirituality and community collective.